Good morning, students. Welcome to Nilagiri PG College video classes. Okay, last video మనకి థర్డ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. సో థర్డ్ యూనిట్లో మనకి ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయో మొత్తం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ థర్డ్ యూనిట్ లెన్స్ ఆఫ్ ప్లేన్ కర్వ్స్ మొత్తం టోటల్ మొత్తం కర్వ్స్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. ప్లేన్ కర్వ్స్ మీదనే. సో నౌ వీ డిఫైన్ ద ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ in unit 4th rectification, that is rectification, the process of determining the length of the arcs of plane curves. అంటే అక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ప్లేన్ కర్వ్స్ యొక్క ప్రాసెస్ని డిటర్మైన్ చేయడమే rectification. The first topic is in unit 4 what lengths of plane curves. In the length of process curves యొక్క ప్రాసెస్ని డిటర్మైన్ చేయడం, ది ప్రాసెస్ని డిటర్మైన్ చేసేదాన్నే defined as a rectification అంటారు. That is rectification. The definition of rectification is nothing but the process of determining the lengths of arcs of the plane curves. Length of arcs of the plane curves is defined as a rectification. అంటే ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది లెంత్ ఆఫ్ ప్లేన్ కర్వ్స్ని డిటర్మైన్ చేయడం, ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పడం అండి. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అన్ rectification. And the another condition is their Cartesian form y equals to f of x. The length of arc of the curves along x-axis. ఇప్పుడు చూడండి the formulas of length of a plane curves. So topic is length of a plane curves. In that the length of plane curves, it has the formulas are there. That is the first formula. The length of arc of the curve along x-axis between 2 points. X-axis ఉంటే 2 points ఉంటే whose abscisses are a and b. అంటే those points are 2 points అన్నాము కదా, that the points are a and b అవుతే the lengths of plane curve along x-axis మీద అయినప్పుడు the formula is lengths of planes of curves the x equals to రాస్తున్నాం integral a to b square root of 1 plus dy by dx whole square into dx. S equals to square root of integral a to first of all s equals to integral a to b square root of 1 plus dy by dx whole square into dx is an y equals to f of x condition, that is an x-axis ఉన్నప్పుడు. And then the length of a plane curves x equals to f of y. X equals to f of y, the length of the arc of the curve along y-axis between the 2 points. There is above formula is x-axis between 2 points. This is the y-axis between 2 points. That is x equals to f of y. The first one is y equals to f of x. Okay, whose abscisses are c and d. Then s equals to integral c to d 1 plus. Here we have the formula. Here what is that? Just to difference, observe that here dy by dx whole square. Here dx by dy whole square into dy. Here into dx. In x-axis and y-axis comparison, y-axis that's why it had dy, x-axis it's why it has dx. So dy by dx whole square, here dy by dx by dy whole square. Y equals to f of x, x equals to f of y. This is the formula of x length of a curve, arc of the plane curves. Okay, and then parametric form, another formula is there. Parametric forms అంటేనే మీకు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండి. r, t are the parametric equation. Here x equals to f of t and y equals to f of t. Here y of t అని ఉంది, which is also f of t నే are the two curves between 2 points alpha and beta, their parametric values and the length of the arc of these two curves are written as. These two curves are written as ఎలా రాస్తారో చూడండి. s equals to square root of s equals to integral a alpha to beta is the points, integral limit points అవుతుంది. square root of dx by dt the whole square plus dy by dt the whole square into dt. That is the formula of parametric form. ఫస్ట్ మీకు 4th యూనిట్లో మీకు రావాల్సింది ఓన్లీ ఇప్పటివరకు డిఫరెన్షియేషన్ చేసినాం కాబట్టి ఈ టాపిక్ మనకి ఇంటిగ్రేషన్ మీద వస్తుందండి. సో ఇప్పటివరకు మనకు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మ్యాక్సిమం మినిమం, లెన్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్ కర్వ్స్, యాన్వలప్స్ అండ్ ద కర్వేచర్, ఎవల్యూట్స్, సో దోస్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు మొత్తం ఇంటిగ్రేషన్ టాపిక్స్, మీరు ఇంటిగ్రేషన్ మీద చేయవలసి వస్తుంటుంది మనకి. అయితే ఇందులో ఫస్ట్ టాపిక్ లెన్స్ ఆఫ్ ఏ ప్లేన్ కర్వ్స్లో మనము x యాక్సిస్ మీద ప్లేన్ కర్వ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, y యాక్సిస్ మీద ప్లేన్ కర్వ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, అండ్ ద పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ అంటే r, θ పారామెట్రిక్ మీద అండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ కర్వ్ ఫార్ములా. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా dx by dt whole square plus dy by dt whole square into dt. So this is only square root under. Okay, this is and the polar forms కూడా ఉంటాయి కండి. So which is also r equals to f of t in terms of
ఆర్ కామా టీటా, దిస్ ఇస్ ద పోలార్ ఫార్మ్స్ అంటే ఆర్ కామా టీటా. పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ అంటే ఎక్స్ అండ్ వై అండి, రెండు ఎట్ ఏ టైం ఉంటే దట్ ఈస్ ద పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ అంటున్నాం. పోలార్ ఫార్మ్స్ అంటే మాత్రం ఆర్ కామా టీటా. ఇంతకుముందుకు అది నేను పారామెట్రిక్ ఆర్ కామా టీటా అన్నా అండి, అండి పారామెట్రిక్ అంటే ఎక్స్ అండ్ వై. సో పోలార్ ఫార్మ్స్ అంటే ఆర్ కామా టీటా, ఆర్ కామా టీటా ఆర్ ద పోలార్ ఫార్మ్స్ అవుతున్నాయి. హియర్ మీకు ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ మీకు స్టార్టింగ్ థర్డ్ యూనిట్లో కర్వేచర్లు వచ్చినాయి కానీ రో ఈక్వల్స్ టు, సో రో ఈక్వల్స్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు అండర్ పోలార్ కోఆర్డినేట్సా, అండర్ ఎక్స్ వాల్యూసా, అండర్ నార్మల్ వాల్యూసా, ఎక్స్ యాక్సిసా వై యాక్సిసా, సో వచ్చినాయండి. అబ్జర్వ్ చేయండి. రో ఈక్వల్స్ టు 1 + y1² డివైడెడ్ బై 1 + y1² పవర్ 3/2 డివైడెడ్ బై y2 ఉంది కానీ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ అండర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ బిట్వీన్లో. అండ్ ఆర్ కామా టీటాలో 1 + r1² + r² డివైడ్ పవర్ 3/2 డివైడెడ్ బై r² + 2r1 r2 మైనస్ r2. సో దట్ ఈస్ ద పోలార్ ఫామ్లో అండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్. అండ్ దెన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ dx/dθ + dy/dθ కూడా ఉందండి పారామెట్రిక్ ఫామ్ ఈక్వేషన్స్లో. సో చూసుకోండి ఒకసారి, అబ్జర్వ్ చేయండి. థర్డ్ యూనిట్, ఫోర్త్ యూనిట్ అవే ఫార్ములాస్ ఉంటాయి మనకి. సో హియర్ ఆల్సో అండ్ పోలార్ ఫామ్కి వచ్చేసరికి t1 to θ1 to θ2 లిమిట్స్ ఆర్ దేర్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ r² + dr/dθ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ dθ. దిస్ ఇస్ ద నోన్ యాజ్ ద పోలార్ ఫామ్ అంటారు. ఈజ్ r = f of θ అయినప్పుడు, సో r = f of θ ఉంటుంది, θ = f of r కూడా ఉంటుండొచ్చు కానీ. సో రెండు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అండ్ పోలార్ ఫామ్లో. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. సో రాక్టిఫికేషన్ డెఫినేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఆర్క్స్ ఆఫ్ ప్లేన్ కర్వ్స్. అంటే ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఉందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడాన్ని, డిటర్మైన్ చేయడాన్ని, ప్రాసెస్ని లెన్స్ ఆఫ్ ప్లేన్ కర్వ్స్ అని డిటర్మైన్ చేయడాన్ని రాక్టిఫికేషన్ అంటున్నాం. సో ఇన్ దట్ కార్టీషియన్ ఫార్మ్స్ ఆర్ దేర్ అండర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ అండర్ వై యాక్సిస్, అండర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తోటి, అండర్ వై యాక్సిస్ తోటి, అండర్ పారామెట్రిక్ ఫామ్ తోటి, అండర్ పోలార్ ఫామ్ తోటి అండి. సో దీస్ ఆర్ ద 4 ఫార్ములాస్ అండ్ ద 5th formula ఈజ్ ఆల్సో దేర్, దట్ ఈస్ అండర్ పోలార్ ఫామ్ r = f of θ నుంచి రిమైనింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది. సో చూద్దాం. సో ఎనీవే హియర్ ద ఫార్ములాస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఫార్ములాస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ యూజ్ చేస్తూనే, ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తూనే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఓకే చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందుకు r = f of θ కానీ ఇప్పుడు θ = f of r. సో లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఈజ్, సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అండర్ ద లిమిట్స్ వచ్చేసి మనకి r1 to r2. అక్కడ వచ్చేసరికి θ1 to θ కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి √1 + r into dθ/dr హోల్ స్క్వేర్ అండి. అక్కడ r + dr/dθ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ dθ అక్కడ. సో ఇక్కడ dr, అది అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఫార్ములా ఒక్కటి కొంచెమే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 4 ఫార్ములాస్. 4 ఫార్ములాస్. 4th ఫార్ములాలో ఏ ఉంటుంది, బి ఉంటుందండి. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్. ఈ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. మనం ఫార్ములాస్ ఫస్ట్ నేర్చుకోండి. సో మీకు జిరాక్స్ ఉంది మీ దగ్గర, జిరాక్స్ నేను ఈశ్వర్ జిరాక్స్ సెంటర్లో ఇచ్చానని చెప్పని తీసుకున్నారనుకోండి, సో ఇంకా క్లారిటీగా ఉంటుంది మీకు. సో జిరాక్స్ చూస్తూ వీడియోస్ వింటే ఇంకా క్లారిటీగా ఉంటుంది మీకు. జిరాక్స్ తీసుకున్నాక ఓల్డ్ వీడియోస్ కూడా రివిజన్ చేస్తూ ఉండండి ఒకసారి, ఇంకా క్లారిటీగా ఉంటుందండి. అండ్ దెన్ దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్. ఈ ఫార్ములాస్ మీద ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం, చూద్దాం. ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తూ. చూసుకోండి. సో జిరాక్స్లో సో సెకండ్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్. ఫైండ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ ది catenary. y ఈజ్ కోస్ టు ఏమి ఇచ్చిండండి, సో y ఈజ్ కోస్ టు c cos hx/c అండి. సో c cos hx/c మెజర్డ్ ఫ్రమ్ ద వర్టెక్స్. ఏమి ఇచ్చిండు 0, x టు ఎనీ పాయింట్ x, y అని ఇచ్చిండండి. సో ఫైండ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండండి. సో లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండే. లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ మనకు ఫార్ములా ఏంటండి, సో అండర్ మనకి x యాక్సెస్ y యాక్సెస్, సో విచ్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్, మనకి y = f of x ఫామ్లో ఉంది అండి. అంతేకాండి అబ్జర్వ్ చేయండి y. సో y = c ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్, f of x, x టర్మ్ ఉంది కానీ అందులో, సో x టర్మ్ ఉంది కాబట్టి y = f of x ఫామ్లో ఉంది. సో y = f of x ఈజ్ నథింగ్ బట్ x యాక్సెస్. సో x యాక్సెస్ కాబట్టి ఫార్ములా ఏంటంటే √1 + dy/dx హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ dx. ఇంటిగ్రల్ a to b కూడా ఉంటుంది కదా.
సో ద లిమిట్స్ ఏమి ఇచ్చింది మనకి అక్కడ 0, x. అబ్జర్వ్ చేయండి క్లారిటీగా. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏ ఫార్మేషన్లో ఉంది, మనం ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్కి ఎన్ని ఫార్ములాస్ అండి, టోటల్గా 4 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫార్ములాకి ఈ క్వశ్చన్ అనేది దేనికి అప్లికబుల్ అవుతుంది, ఈ ఫార్ములా ఏ ఫార్ములాకి అప్లికబుల్ అవుతుంది అది అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కార్టీషియన్ ఫార్మ్ మనకి y ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫామ్లో ఉంది. ఎలా తెలుస్తుంది y ఈక్వల్స్ అంటే y ఓకే మీకు. సో ఇక్కడ మాత్రం ఎక్స్ కండిషన్స్ ఉంది అనుకోండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫామ్. వై కండిషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఫామ్లో ఉంది అన్నట్టు. సో టీటా కండిషన్లు ఉన్నాయి, ఎఫ్ ఆఫ్ టీటా ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు. ఆర్ కండిషన్లో ఉన్నాయంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్. అంటే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఏ దాంట్లో ఉంది, సో ఏ దాంట్లో ఉంటే మనం ఏం ఫామ్లో యూజ్ చేయాలి అంటే ద లిమిట్స్ కూడా ఇస్తాడండి మనకి. సో అందరు వర్టెక్స్ ఇచ్చండి మనకి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లిమిట్స్ అవుతుంది అంటే 0, x. సో దిస్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్క్. అయితే క్యాటోనరీ అంటుంది కాబట్టి 0 నుంచి x వరకు. సో y ఈక్వల్స్ టు c cos x ఈజ్ నథింగ్ బట్ పారాబోలా అవుతుంది. సో ఫార్మ్ డయాగ్రామ్ జస్ట్ డ్రా చేస్తున్నాం. సో y యాక్సెస్ x యాక్సెస్ అయితే దిస్ ఇస్ ద పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది మనకి. ఎందుకు అక్కడే గీసుకున్నారు, సెంటర్ నుంచి గీసుకోవచ్చు కదా అని వచ్చాడు మీరు. సో బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు 0 నుంచి x వరకు అని మెన్షన్ చేస్తున్నాడు, 0 నుంచి ఒక పాయింట్ వరకు. సో దట్స్ వై దట్ ఈస్ ద క్యాటోనరీ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉందండి పాయింట్ 0, ఇది మెయిన్ 0 నుంచి x వరకు అంటుంది కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఒకటి x, ఇది -x అవుతుంది, ఇది +x అవుతుంది. అంటే మనం తీసుకునే వాల్యూస్ x ఎందుకు తీసుకోవాలనవచ్చు అంటే మనకు 0 నుంచి x వరకే అంటుంది కాబట్టి. సో అక్కడ వరకు క్యాటోనరీ ఉండాలి. సో దట్స్ వై దట్ ఈస్ ద curve y is equals to cos hx by c at that point x comma y is equals to c is the constant. మనకి అది లైన్ ఎందుకంటే c cos hx by c అవుతుంది కాబట్టి. సో మనకి ఏ ఫార్ములా అప్లై చేస్తామో దానికన్నా మొదలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి y is equals to f of x ఫామ్లో ఉంది. f of x ఫామ్లో ఉంది అని అంటే ద ఫార్ములా ఏమవుతుందండి, ఇంటిగ్రల్ a to b 1 + dy by dx హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ dx. కానీ అంటే వైని ఏం చేస్తున్నాం, dy by dx మీన్స్ y హ్యాస్ టు డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x తో చేస్తున్నాం. వైని విత్ రెస్పెక్ట్ టు x తో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం అండి. డిఫరెన్షియేట్ నౌ హియర్ y ఈక్వల్స్ టు c cos hx by c కదా, డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. హియర్ c ఇస్ ద కాన్స్టెంట్, c అలాగే ఉంచుతున్నాం. cos hx డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటంటే sin hx. కానీ అక్కడ hx మాత్రమే లేదండి, cos hxఏ లేదు, cos hxఏ లేదు, కాకుండా ఏముంది x/c ఉందండి. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనకి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తేనేమో ఇంటూ ఇక్కడ ఉండే వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏదైతే అనుకుందో దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి అంటే మల్టిఫికేషన్. సో ఇంటిగ్రేషన్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, డివైడెడ్ బైలో డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలండి. క్లారిటీగా వినండి, ఇంటిగ్రేషన్కి డిఫరెన్షియేషన్కి. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos hx అన్నాడు అనుకోండి అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ cos hx అన్నాడు. సో cos hx sin hx అవుతుంది, ఇది కూడా cos hx sin hx అవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్లో అయినా డిఫరెన్షియేషన్లో అయినా. కానీ hx/c ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంది, cos hx డిఫరెన్షియేషన్ sin hx. ఓకే, కానీ అక్కడ x కాకుండా x/c ఉంది. x/cని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే x డిఫరెన్షియేషన్ 1, c ఈజ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 1/c వస్తుంది. అంటే పక్కనే చేస్తామండి, డిఫరెన్షియేషన్లో పక్కనే చేస్తాం, బట్ ఇంటిగ్రేషన్లో మాత్రం డివైడెడ్ బైలో చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్లో cos hx/c ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి అంటే cos hx డిఫరెన్షియేషన్ sin hx అంటే x/c. ఓకే, మళ్ళీ దీని డిఫరెన్షియేషన్ పక్కనే రాస్తాం ఎప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్, కానీ ఇంటిగ్రేషన్కి వచ్చేసరికి డివైడెడ్ బైలో రాస్తామండి దాన్ని, పక్కన ఉన్న దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ అనేది. ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ కదా ఒకటే తెలుసుకోండి. డిఫరెన్షియేషన్ ఎక్స్ట్రా ఏదైనా టర్మ్ వస్తే ఆ మోడల్లో ఉంది అనుకుంటే దాని డిఫరెన్షియేషన్ అనేది పక్కన రాస్తాం, మల్టిప్లికేషన్లో రాస్తాం, బట్ ఇంటిగ్రేషన్కి వచ్చేసరికి డివైడెడ్ బైలో రాస్తామండి. ఓకే, నౌ హియర్ డిఫరెన్షియేట్ హియర్ c is the constant, cos hx differentiation sin hx. okay, but is not x, in that x place what, x/c. so x/c differentiation, x differentiation 1 divided by c ఉంది కాబట్టి అలాగే ఉంచుతున్నాం 1/c. here c cancel అయితే its value is only sin hx/c is only dy by dx value. so now dy by dx value using to find the length of the arc. okay, here the length of the arc catenary is given as, the formula is what, s equals to integral a to b square root of 1 plus dy by dx whole square into dx. but here the a is the place 0, b is the place x. this the limits is given under the question.
So 0 to x 1 plus dy by dx value already find out that sin hx by c whole square into dx is a constant. Okay, 1 plus sin x 1 plus sin h square x మనకి 1 ప్లస్ సైన్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అయితేనేమో కాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే హెచ్లో అయితేనేమో ప్లస్ ఉంటుంది అండి. సైన్ ఎక్స్లో అయితే ఓన్లీ ఇక్కడ సైన్ హెచ్లో వచ్చేసరికి ప్లస్ ఉంటుంది, ఓన్లీ సైన్లోకి వచ్చేసరికి మైనస్ ఉంటుంది. అది అబ్జర్వ్ చేయండి. సైన్ హెచ్ఎక్స్ అయితేనేమో ప్లస్, సైన్ ఎక్స్ అయితేనేమో మైనస్ ఉంటుంది. ఓకే, 1 ప్లస్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ బై సి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇట్ కాస్ ఓన్లీ కాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై సి అవుతుంది. స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఎక్స్ ఓన్లీ కాస్ హెచ్ఎక్స్ బై సి. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ బై సి. ఇప్పుడు చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓన్లీ కాస్ హెచ్ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ తెలుసు, ఎక్స్ బై సి డిఫరెన్షియేషన్ తెలియదు కదా. సో ఎక్స్ బై సిని కూడా మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం. అంతకన్నా ముందు ఇది ఇంటిగ్రేషన్ కానీ మనకి. సో ఇంటిగ్రేషన్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ సైన్ హెచ్ఎక్స్, కానీ అక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏముంది, ఎక్స్ బై సి ఉంది. ఎక్స్ బై సిని అండర్ డివైడెడ్ బైలో అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను ఇంతకుముందే చెప్పినా అండి, ఇంటిగ్రేషన్ అయితేనేమో డివైడెడ్ బైలో రాస్తాం, డిఫరెన్షియేషన్ అయితేనేమో మల్టిఫికేషన్లో రాస్తామండి. ఓకే, అండర్ ద లిమిట్స్ 0 టు ఎక్స్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఈ 1/c పైకి తీసుకెళ్తే సి అవుతుంది, ఇక్కడ సి రాసేసినాం. సో అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేయండి, లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేయండి. సో అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తున్నా, ఎక్కడ అప్లై చేస్తామండి, ఇన్ ద డిఎక్స్ అనుకోండి, ఎక్స్ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ డివై ఉందనుకోండి, వై ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎక్స్ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. హియర్ అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేసినాం, మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ఎక్స్ ప్లస్లో 0/c సైన్ హెచ్ 0 సైన్ 0 కాబట్టి ఓన్లీ సైన్ హెచ్ఎక్స్ బై సినే. C is the constant, sin hx by c is the length of the arc. The catenary length of the arc is nothing but a c into sin hx by c. So simple model formula, మీకు ఫార్ములా ఒకటి గుర్తుండాలి అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ రావాలండి. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ వస్తేనే సో 4th యూనిట్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ వస్తేనే పాసిబుల్ అవుతుంది. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ లిమిట్స్ కూడా అప్లై చేయడం తెలియాలి. మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ నేర్చుకున్నదే, కాకుంటే ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది అంతే అండి. సో అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తే మీకు ఆ ఫార్ములా తెలిసి జస్ట్ ఓన్లీ డిఫరెన్షియేషన్ అండి. ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ మాత్రమే ఉంది. సో చూసుకోండి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఫైండ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్. 4th క్వశ్చన్ అండి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కదా మనం చెప్పారు. సో ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ ద పారాబోలా ఈజ్ ద గివెన్ దట్ ద పారాబోలా ఈజ్ వాట్? Parabola is y square equals to 4ax. Here the given parabola is y square equals to 4ax is the cut off by its latus rectum anta. Cut off its by latus rectum untundandi. Length y square equals to 4ax ఇచ్చి cut off its by latus rectum. అప్పర్ లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. లోయర్ లిమిట్ లేదండి మనకి ఇక్కడ. సో అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ కట్ ఆఫ్ ఇట్స్ లాటస్ రెక్టమ్. లాటస్ రెక్టమ్ అంటే మీన్స్ సో టోటల్ మీకు అది ఇంటర్మీడియట్లో వచ్చింది. ఆ వాల్యూ y square ఈక్వల్స్ టు 4ax ఈజ్ కట్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్. ఇట్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అంటే లాటస్ రెక్టమ్ కట్ చేస్తే మనకి ఏ పాయింట్ వస్తుంది అది అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో దానికన్నా ముందు డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం. y square ఈక్వల్స్ టు 4axని డిఫరెన్షియేషన్ చేసి లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ సో అప్లై చేసి దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ వాల్యూస్. ఓకే, నౌ వీ గో ఫర్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ y square equals to 4ax. Now differentiation with respect to x, y square differentiation 2y with respect to x తో చేస్తున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ అగైన్ y differentiation చేస్తే dy by dx. Okay, 4a is the constant, x differentiation 1. Now 2 1 2 కాబట్టి dy by dx equals to 2ay. dy by dx equals to y equals to ఏంది, y square equals to 4ax అయినప్పుడు y equals to ఏమవుతుంది, రూట్ 4ax అవుతుంది. ఎందుకనంటే dy by dx వాల్యూ మళ్ళీ yలో ఉంటే మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన దానికి వాల్యూ ఉండదండి. అబ్జర్వ్ చేయండి, dy by dx వాల్యూ మళ్ళీ అగైన్ వైలో ఉంటే దానికి వాల్యూ ఉండదు. సో దట్స్ వై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లోకి చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో క్వశ్చన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ రూట్ 4a క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఓన్లీ రూట్ a బై ఎక్స్ వచ్చేస్తుందండి. ఎలా క్యాన్సిల్ అయిందో చూసుకోండి ఒకసారి. 2a ఉంది కదా కింద, పైన ఏముంది రూట్ 4 ఉంది, రూట్ a ఉంటుంది, రూట్ x ఉంటుంది. సపరేట్ చేస్తే రూట్ 4 ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది. ఓకే, సో 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఈ రూట్ ఏమని రాసుకోవచ్చు అండి, ఇక్కడ ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే రూట్ a ఇంటూ రూట్ a రాసినాం అనుకోండి, ఏనే కదా మనకు వచ్చేది. సో ఆ ప్రాసెస్లో కింద రూట్ a పైన రూట్ a క్యాన్సిల్ అయిపోయి పైన ఓన్లీ రూట్ a మిగులుతుంది, కింద ఓన్లీ రూట్ x మిగులుతుంది. దట్స్ వై రూట్
ax అవుతుంది. Now we go for the length of the arc curve is okay. Anyway, so cut off its by latus rectum అంటుండండి. So that's why this is the cut off its latus rectum. Y square equals to 4ax is nothing but a parabola అనే కదా మనకి. So this is the parabola equation. Cuts off its latus rectum. Latus rectum is nothing but a 2a is the latus rectum. ఓకే, ఇట్స్ కట్స్ పార్ట్ కట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఓన్లీ లాటస్ రెక్టమ్ అంటే ఈ నుంచి ఈ పార్ట్ వరకే అండి కట్ బై ఇట్స్ లాటస్ రెక్టమ్ అంటే టోటల్ లాటస్ రెక్టమ్ కాబట్టి ఓన్లీ కట్ ఆఫ్ ఇట్స్ లాటస్ రెక్టమ్ అంటుంది కాబట్టి 4axలో నుంచి కట్ చేస్తే ఇట్స్ బికమ్స్ 2a అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై లెంత్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఈజ్ అప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఏమవుతుందంటే 2 నుంచి. సో అప్పుడు లిమిట్స్ 0 నుంచి a, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు a ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు a అవుతుందండి. ఆ ప్రాసెస్లో మనకి లాటస్ రెక్టమ్ కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఆ ప్రాసెస్లో అలా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయండి హియర్. సో కట్ ఆఫ్ ఇట్స్ లాటస్ రెక్టమ్ అంటుంది కాబట్టి మనకి 0 నుంచి s ఈక్వల్స్ టు 2 into 0 to a అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 + d. యాక్చువల్గా ఫార్ములా లెంత్ ఆఫ్ ఆర్క్ ఫార్ములా ఏంటంటే 0 to a స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 + dy/dx హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ dx, అంతేగాని a to b అండర్ లిమిట్స్. కానీ మనకి కట్ ఆఫ్ ఇట్స్ లాటస్ రెక్టమ్ అంటుంది కాబట్టి 4axలో కట్ చేస్తే 2a అవుతుంది. సో 2 into అంటే ఆ వాల్యూని యూజ్ చేయాలి. లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ ఓన్లీ లెంత్ ఆఫ్ ఆర్క్ ఓన్లీ అదే ఫార్ములా కదా, ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాడు కానీ మెన్షన్ చేసిండండి మనకి. సో వీ హ్యావ్ టు లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే లాటస్ రెక్టమ్ని యూజ్ చేయండి అని ఇస్తుండు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూజింగ్ 2 into. సో అండర్ 0 to a స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 + dy/dx హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ dx అవుతుంది. 2ని అలాగే ఉంచినాం. స్క్వేర్ ఇంటిగ్రల్ 0 to a 1 + dy/dx వాల్యూ వచ్చింది, a/x d స్క్వేర్ అవుతుంది. క్యాన్సిల్ చేసినాం, స్క్వేర్కి రూట్కి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి, ఓన్లీ dy/dx హోల్ స్క్వేర్ కదా, ఇక్కడ dy/dx ఉంది. స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అయితే ఓన్లీ a/x. ఓకే కదా, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తున్నాడు. సింప్లిఫై మీన్స్ ఎల్సిఎం చేస్తున్నాం, x + a డివైడెడ్ బై x ఇంటూ dx. ఓకే, హియర్ రూట్ x + y డివైడెడ్ బై రూట్ x ఇంటూ dx. మనకు కంపల్సరీ దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ పాసిబుల్ అవుతుందండి. సో ఇంటిగ్రేషన్ పాసిబుల్ కావట్లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాడంటే రూట్ x ఈక్వల్స్ టు t అని తీసుకుంటుండు. x ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందంటే రూట్ x నట్ సైడ్ పంపించేస్తే స్క్వేర్ అవుతుంది కదా, x ఈక్వల్స్ టు t స్క్వేర్ అవుతుంది. డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x తో చేస్తుంది చూడండి ఒకసారి. అవుతుంది t డిఫరెన్షియేషన్ dt అవుతుంది. దెన్ dx ఈక్వల్స్ టు రూట్ x నట్ సైడ్ పంపించేస్తే 2 రూట్ x ఇంటూ dt అవుతుంది. దెన్ dx ఈక్వల్స్ టు రూట్ x వాల్యూ ఏంటండి t కదా, 2t ఇంటూ dt. సో మనం x ఈక్వల్స్ టు t అని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే రూట్ x ఈక్వల్స్ టు t అని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, లిమిట్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోతున్నాయి కానీ. సో అప్పర్ లిమిట్ ఏముంది, x ఈక్వల్స్ టు a ఉంది. అంటే x ఈక్వల్స్ టు a ఉంది అంటే x ఈక్వల్స్ ఏంది t స్క్వేర్ కదా, ఆర్ లేకుంటే ఇట్లా రూట్ x ఈక్వల్స్ టు t కదా, అంటే t ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది రూట్ a అవుతుంది. అండ్ ద లోయర్ లిమిట్ x ఈక్వల్స్ టు 0, t ఈక్వల్స్ టు రూట్ 0 అంటే 0నే. అంటే x ఈక్వల్స్ టు a అయినప్పుడు యాక్చువల్గా రూట్ x ఈక్వల్స్ టు t కాండి, రూట్ x ఈక్వల్స్ టు t అంటే x ప్లేస్లో అంటే t ప్లేస్లో రూట్ x అంటే x ఏం చేస్తున్నాం క్లారిటీగా చూసుకోండి. x ఈక్వల్స్ టు a మనకి ఏంటిది, మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం రూట్ x ఈక్వల్స్ టు t అని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. మనకి t కావాలి, ఎందుకు t కావాలి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ tలోకే కదా మనం చేంజ్ చేసినాం. t ఈక్వల్స్ టు రూట్ x అంటే x వాల్యూ ఏంటండి a కాబట్టి ఏమవుతుంది t ఈక్వల్స్ టు x వాల్యూ ఏంటండి ఇక్కడ మనకి x వాల్యూ ఏంటిది a అంటే t ఈక్వల్స్ టు రూట్ x కదా, అంటే x ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి a సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే t ఈక్వల్స్ టు రూట్ a అలా అండి. ఓకే, అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ చేంజ్ చేసి దెన్ s అంత లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం 3 ఇంటూ. సో 0 to a t స్క్వేర్ ప్లస్ a బై t 2t t క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ t స్క్వేర్ ప్లస్ a. t స్క్వేర్ ప్లస్ ఏని ఏం చేస్తున్నా అంటే రూట్ a స్క్వేర్ t స్క్వేర్ అని రాసి ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఫార్ములా అండి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ square root of x square plus a square into integration square root of x square plus a square dx. X by 2 square x square plus a square by 2 into log of a plus square root x square plus a square divided by x. ఫార్ములా ఉందండి మీకు, ఇవన్నీ ఫార్ములాసే, ఓన్లీ ఫార్ములాలోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. చెక్ చేసుకోండి. ఈ 2 బయటకు వచ్చేసరికి 4 అయిపోయింది, ఇక్కడ 4 అలాగే ఉంది. x by 2 x అంటే x ప్లేస్లో ఏముంది t by 2
ఓకే, టీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ. అక్కడ అక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఏముందంటే రూట్ ఏ ఉంది, ఏ స్క్వేర్ కాబట్టి రూట్ ఏ స్క్వేర్ అయితే ఓన్లీ స్క్వేర్కి రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే a/2నే. సో లాగ్ ఆఫ్ అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్, లిమిట్ అప్లై చేసి సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకు వచ్చే వాల్యూనే. సో లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్, దిస్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ అండ్ ఫార్ములా చెక్ చేసుకోండి. మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ తీసుకున్న దగ్గరనే చేంజెస్ దగ్గరనే డౌట్ రావచ్చు. సో కట్ ఆఫ్ ఇట్స్ బై లాటెస్ట్ రెక్టమ్ అంటుండో కట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇట్స్ 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ అనేది మనకి. అండ్ దెన్ లిమిట్స్ కూడా 0 to a అనేది ఓన్లీ హాఫ్ పార్ట్ అడుగుతున్నాడు మనకి, టోటల్ పార్ట్ అడగలేదు కాబట్టి. సో ఓన్లీ కట్ ఆఫ్ ఇట్స్ లాటెస్ట్ రెక్టమే కాబట్టి ఇట్స్ 2a కాబట్టి 0 నుంచి a వరకే చేంజ్ అవుతుంది. సో ఈ లిమిట్స్ ఒకటి చేంజ్ చేసుకోవాలి. కట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆర్ లాటెస్ట్ రెక్టమ్ అబ్జర్వ్ చేసినాం అనుకోండి. సో మిగతాది మీకు ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ అండి, టోటల్ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్. ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేస్తామో చూసుకోండి. సో ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ పాసిబుల్ కాలేదు అనుకోండి, √x = t తీసుకుంటాం. ఎలా అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తామో, ఏదైతే మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటామో ఖచ్చితంగా అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సో అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ చేంజ్ అయిపోయి ఇంటిగ్రేషన్ √x² + a² dx ఫార్ములా వస్తుంది. ఫార్ములాలో రాసి అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే వచ్చే వాల్యూనే మనకి లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ వాల్యూ. దీస్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకోండి ఒకసారి.